اوکے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اس وقت کچھ خاص باتیں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، قرآن یاتی کے بیچ 3 کے لیے بھی، اور چاہے وہ بیچ 2 یا بیچ 1 کے اسٹوڈنٹس ہوں. کہ طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ علم کا طالب ہے، یعنی وہ علم حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. اگر یہ طلب انسان کے اندر موجود نہیں ہے تب تک وہ علم حاصل نہیں کر سکتا. اگر کسی بھی بہن کے اندر یہ خیال ہے کہ مجھے مخرج آتے ہیں، مجھے صفات آتی ہیں، میں اچھی طریقے سے جو ہے اس کی ایکسپلینیشن دے سکتی ہوں، مجھے ڈیفینیشن رٹی ہوئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جو رٹے ہوئے جملے بول رہے ہیں آپ اس کو پورے طریقے سے کرنے کے بھی قابل ہو چکے ہوں. جب تک آپ کہیں اسٹوڈنٹ ہیں، اور ایسے تو ایز اے ٹیچر ہونے کے بعد بھی ہمارا حال یہی ہونا چاہیے کہ ہم علم کے طالب ہی رہیں. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بہنیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنی کلاسز کو مس کر دیتی ہیں صرف غفلت کی وجہ سے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے، یہ ہمیں پہلے سے آتا ہے، یہ بھی مجھے پہلے سے آتا ہے. ہمارے پاس ہیں ایسی بہنیں، اور اکثر فطرت میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کو بہت جلدی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے آتا ہے. یعنی ایک مرتبہ آپ نے ڈیفینیشن پڑھی، آپ نے یاد کر لی، آپ نے کہا کہ مجھے آتا ہے، اور اب دیکھا جائے تو واقعی آپ اگر جواب دے رہے ہیں تو آپ کو آتا ہی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی ہوتی. جب ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تو آپ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ادائیگی کیوں صحیح نہیں ہو رہی ہو، میری ٹیچر مجھے کیوں کہتی کہ یہ صحیح کر کے آؤ، اور میں نے اتنی محنت کی اور میں ایسے ہی کر رہی ہوں لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر کام نہیں کیا سننے پہ. جتنا اچھا آپ سنیں گے، جتنا اچھا آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اتنے اچھے طریقے سے آپ اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو جو ہے ہلا سکیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ایک ہی بات کو بار بار سنتے ہیں لیکن بار بار سننے کے وقت فرق آتا ہے. فرق کیوں آتا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم ایک لیٹر جو ہے وہ سعود کا لے لیتے ہیں. اب آپ نے پہلی مرتبہ سنا کہ یہ مخرج موٹا ہے تو آپ اس کو موٹا کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ باقی باتیں پوری سنیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں. اس کے اندر اخاوہ ہے، اس کے اندر یا اس کے اندر ہمس ہے. آپ نے صرف ایک بات لی اور آپ نے سٹارٹ کر دیا بولنا. کیونکہ بعض اوقات جب ہم پڑھاتے ہیں اور ایک بات بولتے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس فوراً اپنے شوق میں، اپنی اس جوش میں کہ ہم جلدی سیکھ جائیں، وہ فوراً آوازیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک ہی چیز کے اوپر فوکس کیا، آس 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 موٹا کیے چلے جا رہے ہیں، بغیر سنے کہ اس کے اندر تو ہم نے سانس بھی دینی ہے، آس، ٹھیک ہے، یا ہم نے اس کے اندر سیٹی بھی دینی ہے، اس کے اندر ہم نے آواز بھی چلانی ہے. تو مختلف بار ہم بار بار ایک ہی بات کو سنتے ہیں. کچھ چیزیں ہم پہلے کیچ کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ہم سے کیچ نہیں کر پاتے، یا ہم اس کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتے. تو بار بار ڈیفینیشن سننا اور بار بار اس کے بارے میں سوچنا کہ کس طریقے سے اس بار بتایا جا رہا ہے، میں جس طریقے سے اپلائی کر رہی ہوں وہاں پہ کیا مجھ سے مس ہو گیا ہے، اس سے انسان اپنے مخارج اور صفات کو ٹھیک کر سکتا ہے. اور یہ ایک لانگ پروسیس ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سوچے کہ میں 2 مہینے میں تجوید کا کورس میں نے مکمل کر لیا تھا اور اب میرے مخارج اور صفات یقینی طور پر ٹھیک ہو چکے. ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کلاس میں آتے ہی نہیں ہیں اور آپ کلاس سنتے ہی نہیں ہیں یا ویڈیوز دیکھ، اگر آپ کلاس کے وقت مصروف ہوتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ جو ہے اس کی ریکارڈنگ سنیں اور پھر ٹیچر کے پاس جائیں. ٹیچر ایک ہوتی ہے، کلاس میں بچے 20 ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم. وہ ٹیچر اس وقت آپ کو صرف یہ بتا سکتی کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دے سکتی ہے، وہ پورا لیکچر دوبارہ سے نہیں سنا سکتی. اس کے لیے آپ کو الگ سے کلاس دی جا رہی ہے جس میں آپ پوری ہر بات کو سنیں. آپ ایک لیٹر کو موٹا نہیں کریں گے، وہ آپ کو بہن بتا دے گی بھئی اس کے اندر آپ نے اس کو جو ہے اطباق نہیں دیا، آپ سانس نہیں لیں گے تو آپ کہیں گے بھئی اس میں ہمس نہیں ہے، آپ کی ٹیچر بتا دے گی. زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ کہے گی کہ مخرج پہ رکھیں اور پھر نکالنے کی کوشش کریں. اس کے پاس اتنا کہاں ٹائم ہوگا کہ وہ پورے 20 بچوں کو الگ الگ دوبارہ سے ہر لیٹر کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے.
हम अपने बच्चों के साथ ही काम नहीं कर पाते कि हम हर वक्त हर बच्चे को, हम चाहते हैं अपने बच्चों के लिए भी कि हम सारे बच्चे एक साथ बैठे हो तो हम एक साथ ही सारी नसीहत कर दें। फिर क्लास में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हर बच्चे को एक एक लेटर दोबारा से बताया जाए। आप लोगों के लिए जरूरी है कि क्लास को लें, और अगर नहीं ले सकते तो उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी सुने अगर आप अपने अंदर फर्क देखना चाहते हैं। वरना ये टाइम पीरियड गुजर जाएगा। आप कुछ ऐसे पुरानी हदीस सर्टिफिकेट मिले या ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन आपका वक्त गुजर जाएगा जिसमें आपने कुछ हासिल नहीं किया होगा, जिस पर आपको बाद में अफसोस होगा। तो बात की अफसोस होने से बेहतर है कि आज अपने आप को फिक्स करें, अपने लिए टाइम निकालें और उसके लिए मेहनत करें, जो चीज़ सीखें। ये जो टाइम पीरियड है ना 1 हफ्ते का, ये कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलता। और ये टाइम देने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ही फारिग हैं इस वक्त में, नहीं, ये इसलिए है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो हमें तो रोजाना पढ़ा देना चाहिए, अगर आपने पढ़ के ही आना है सिर्फ, यानी खुद ही पढ़ना है खुद ही सुनाना है। तो जब पढ़ के आते हैं टीचर को सुना देते हैं तो वो टीचर क्या कर सकती है, वो सुन लेगी। आप सुना रहे हैं वो सुन लेगी। वो एक आध ये दो, यानी पुरानी है आती है मैनेजमेंट की तरफ से ही टीचर्स को अलाउ ही नहीं है कि वो 4 से ज्यादा गलतियां निकालें, ताकि कोई दिल बर्दाश्त होकर ग्रुप को छोड़ ना जाए। हम चाहते हैं कि सबके सब हमारे साथ चलें। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आपकी सिर्फ 4 गलतियां निकल रही हैं तो आप प्रोग्रेस कैसे करेंगे? आपने सोचा अच्छा फिर ये ऐसे ही बता दिया होगा, वो टीचर ये बता देती है, वो टीचर वो बता देती है, और बस मैंने यहाँ तक पढ़ लिया है, मेरा एक पारा कंप्लीट होने वाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। नहीं, माशाल्लाह वेरी गुड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि आपकी गलती क्या थी, और आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। नेक्स्ट टाइम आप उसी गलती के साथ दूसरी टीचर के पास चले गए, उसने कोई और गलती बता दी, आपने वो गलती भी ठीक नहीं की, आप अगले हफ्ते किसी और टीचर के पास चले जाते। आपको आपकी करेक्शन कुछ नहीं हुई। आप जब जाएं आपकी जो गलती निकलती है उसको नोट करें, और उसके बाद उस पर मेहनत करें। नेक्स्ट टाइम किसी को भी सुनाए, उनसे पूछ लें कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है क्या, मेरा ये मखरज, क्या मेरी इस मखरज की सिफात बेहतर हुई है या नहीं। और इसके लिए बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो कि अगर वो ये कह दें कि जो है अभी टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम लगता है, इसका मतलब है कि प्रैक्टिस करते रहें, इसमें कौन सी बुरी बात है। हर पेज कुरान मजीद का मुख्तलिफ है। अगर आप अलग यूनिट के तौर पे अस पढ़ लेते हैं, अजय पढ़ लेते हैं या अब पढ़ लेते हैं, ये एक अलग बात है कि आपको लेटर पढ़ने आता है। हर पेज पे हर लफ्ज के साथ उस हर्फ को अदा करना एक मुश्किल काम है। आप लोग कहेंगे लोग हमें आज पहली मतलब बताया जा रहा है कि मुश्किल मुश्किल मुश्किल, और हम सब सुनते आए कि कुरान पढ़ना बहुत आसान है। नहीं, कुरान पढ़ना जिक्र के लिए आसान है, नसीहत हासिल करने के लिए आसान है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसान बन जाएगा। आपके मुंह पे आवाजें या अल्फाज, आपके होठों का हिलना, आपकी जबान का मूव होना खुद ब खुद सही हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने कायदा पढ़ लिया है और मैं अब हर हर्फ को पढ़ सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेहनत लाजमी शर्त है। मेहनत करें और इस शौक के साथ करें, यानी इसको ये ना सोचें कि हम सिर्फ हर्फ अदा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये हर्फ नहीं है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है जिसको पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, जिस पे आपकी उम्मीद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल हमें अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ उठाए। इस नीयत के साथ मेहनत करें ताकि अल्लाह ताला आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को अपने मुकर्रब फरिश्तों के साथ कल उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन। इस कुरान मजीद को हमारे लिए यानी हमारे लिए हुज्जत बनाए, हमारे लिए हमारी कब्रों का साथी बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो इस शौक के साथ और इसके साथ आप पढ़ेंगे, इस नियत के साथ आप पढ़ेंगे, तो यकीनन तौर पे आप थकेंगे नहीं, या थकेंगे तो ये थकन आपको बीच रास्ते में रोक नहीं देगी। आप इस थकन के बावजूद भी चलते रहेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि ऐसा बाज औकात कुछ हरफ की अदायगी करना इतना मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए कि वो उसमें रो भी देते हैं। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बयान करती हूँ कि कोई शख्स ये ना समझे कि मैं तो इतनी थक गई इस काम में कि मैं रो पड़ी और मुझे तकलीफ हो गई और मेरा जबड़ा नहीं हिल रहा, तो ये सोच के वो छोड़ ना दे कि मैं तजवीज नहीं सीख सकती। इसके बावजूद आसानी आती है। ये सब इम्तिहान है। आप कोशिश करते हैं अपनी मोहब्बत में अल्लाह ताला की, या अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए आप मोहब्बत में उसके कलाम को खूबसूरत तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग गाने गाते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं,
लोग दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके एक्सेंट की तरह आवाजें निकालने की कोशिश करते हैं। हम कुरान पाक अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलाम को सीखने की कोशिश में ऐसे ऐसी मेहनतें कर रहे हैं। तो इसमें अपनी रूह डालें कि क्यों हम ये काम कर रहे हैं। फिर आपके लिए ये काम करना आसान भी हो जाएगा, और इसमें आने वाली तकालीफ आपको बहुत छोटी लगने लगेंगी। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इस मेहनत को कबूल फरमाएगा और हमारे दर्जात को बुलंद फरमाएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये कुछ बातें थी, नसीहत के लिहाज से ही समझ लें इसको। और आगे हाँ अपनी लेसन की तरफ चलते हैं।